Okay, so inverters, the basic classification is single phase inverters and three phase inverters. So in single phase inverters, we discussed about half bridge inverters, full bridge inverters. And then we talked about push pull inverters. Push pull inverters നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നില്ല. And then we have to take the three phase half bridge inverter. The circuit diagram shows the half bridge inverter. Here there are two switches, Q1 and Q2. Okay, so this is switches. Switches can be MOSFETs or IPTs or fast power semiconductor switches. This was the circuit diagram for a half. Half cycles. During one half cycle, Q1 is on, and the second half cycle. We will have this kind of this was half bridge inverters. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, DC to AC converters ആണ് inverters. RMS value of that RMS value, the average value. Hello, sir. Yes. Sir, break ആവുന്നുണ്ട് sir. Audio break ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? Sir. Okay. Is it clear now? Sir, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. Okay. ഞാൻ ഹോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. Okay. Then we discussed about the full bridge inverters. So in the full bridge inverters, we have four switches: Q1, Q2, Q3. So you can check the order of Q1, Q2, Q3, Q4. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ Q1 ഉം Q2ന്റെയും okay, and then like that. Okay. So this was full bridge inverter. The full bridge inverter was the combination of two half bridge inverters. Okay. That was on at half 3 Q4 on the waveforms. അതായത് ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ട്വൈസ് വോൾട്ടേജ് അതിന്റെയും RMS value കണ്ടു. This was, and now this class we will discuss about the push pull inverters first. Okay, push pull inverters in the circuit diagram. The circuit diagram of push pull inverter is shown, and it has S. Hello, sir. Sir, ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല sir. സൗണ്ട് കട്ടാവുണ്ടല്ലേ? Sir. ഒരു സെക്കൻഡ്.
Is it clear now? ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട് സർ. സാർ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുക. Okay. നമുക്കിപ്പോ ഞാനിപ്പം ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. സാർ എക്കോ ഉണ്ട് സാർ. എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്കോ പോയോ? ആ സാർ ഇപ്പൊ എക്കോ പോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും, കാരണം പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഫോണിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പുഷ് പുൾ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ്. Okay, so this is the push pull inverters. The primary is center tapped, just like it is shown in the diagram. It is a center tapped. So primary lola windings are N. So each side of the primary is having N times of windings. Then we have two switches, T1 and T2. So these switches are fast semiconductor switches, just like a fast or power semiconductor device or a power MOSFET or power IGBT or just like that. Then there is two diodes, D1 and D2. You can draw the diagram, okay? And at the output side, there will be voltages. I mean, resistance, load resistance of in RL, R load or RL loads can be connected. Okay, I will give you 2 minutes to draw the diagram. Is it finished? Okay, so this is the circuit diagram. Okay, so just like we discussed, transformer with center tapped primary, and then the primary winding have two halves, both have N turns. Then T1 and T2 are switches. It can be transistors or MOSFETs or etc. Power semiconductor switches. And then there are two feedback diodes, D1 and D2. This is just the circuit explanation. So now we will see the circuit working. So consider the T1 is on. We can say there are two half cycles. During the first half cycle, let T1 is on. Okay, so when T1 is on, here in this circuit diagram, the dotted point or dotted line indicates the negative terminal. Okay, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പൊളാരിറ്റീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. സോ ഡ്യൂറിങ് T1, when T1 is on, T1 ഓൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, the circuit completes through the upper half of the transformer primary. Transformer primary upper half കൂടെ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
So VD, which is the input voltage, or VS no VD no നമുക്ക് പറയാം. It is the DC input, that is why it is VD. So VD പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ്. Okay, you clearly observe the VD is going to the center of the transformer, so that is the positive terminal. And then ഈ dotted point ആണ് negative, upper half ന്റെ ആണ് ട്ടോ പറയുന്നത്. Dotted point is the negative, which is going to the negative terminal of the source through the transistor. Switch close ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വിച്ച് കൂടെയാണ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so at the same time T2 is off. അപ്പോൾ upper half of the primary is working, and the voltage of the primary is N into VD. Okay, and therefore the output voltage will be VO is equal to VD by N into N is to 1. അതായത് N is to 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് VD by N എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് into N is to 1 അല്ല കേട്ടോ. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO is equal to VD by N. കാരണം N2 by N1 ആണ്. N2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അതിപ്പോൾ 1 by N എന്ന് വരിക്കും. So the output voltage is VD by N. Okay, I'll give you 2 minutes to draw the diagram. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക. ആ പൊളാരിറ്റീസ് എവിടേക്കാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദ് ഇപ്പോഴാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? സാറേ നെറ്റ് ഉണ്ടായില്ല സാറേ, എത്ര നോക്കിയിട്ടും കേറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ടേക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. റോൾ നമ്പർ 1 A batch. Okay, 2, 3, 4, 5. Okay, Abhinav. 5, 6. Sir, 6. Okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50. So absentees are 27 and 48. Okay, now we will see the second case. In the second half cycle, when T2 is on, you can check the circuit diagram. The positive polarity comes from the source to the center tab of the primary. Okay, and the negative terminal joins the negative other side of the transformer through the switch T2. Okay, but T2 ആണ് അവിടെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത്. T2, ഒരു സെക്കൻഡ്, you draw the diagram. Okay,
Okay, so the output voltage during this time is minus Vd by n because the polarity is inversed. Okay, complete ആയോ അത്? Hello. Okay, okay, Arjun. Fine. Okay, Anna. So this is the waveform for the push-pull inverters. It is something similar to the previous one. We have two input sections, T1 and T2. So these are the currents during T1 and T2. First two diagrams. Okay. Then the output voltage. Output voltage, we will have a square wave. The reason is ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്യൂറേഷനിൽ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ഡി ബൈ എൻ ഓർ മൈനസ് വി ഡി ബൈ എൻ. Okay, so that will be at the output side. So this is the output current. Output current വി ഡി ബൈ എൻ ആർ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡി ബൈ എൻ and then voltage by R, it is the current. So it becomes VD by NR. VD by NR2 minus VD by NR. So this is the current. Okay. And now if the load is RL load, resistor inductor കൂടിയുള്ള load ആണെങ്കിൽ we will have the response like this. Okay. And the peak value will be VD by NR. ഈ triangular wave ന്റെ peak value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is VD by NR. Negative side വരുമ്പോൾ it is minus VD by NR. Okay. I'll give you 2 minutes to draw this diagram. Meanwhile, we will take the attendance of B batch. Jibin. അതുപോലെ അറ്റൻഡൻസ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ജിബിൻ 2, റോൾ നമ്പർ 2. നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ജിബിൻ 2 ഇല്ല. 3. ഓക്കെ 3. ഓക്കെ ചെയ്തു. റോൾ നമ്പർ 3 ഉണ്ടോ? 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 എന്ത് പറ്റി റോജോ? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Okay. Absentees are 3, 7 and 27. ദീക്ഷ എവിടെയായിരുന്നു? സാർ എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല സാർ പറഞ്ഞത്. 27%. ഞാൻ 27 പറഞ്ഞില്ല, ആബ്സെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാറ് 3%. എവിടെയായിരുന്നു അറ്റൻഡൻസ് വിളിച്ചപ്പോ? ജോബ്. ഹലോ, എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ സാറ് മറ്റേ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് കട്ടായി പോയി. അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി. അന്നേരം ഇടയ്ക്ക് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. 23% റോജോ.
we will continue. So that is about the okay, Siddhartha എവിടെയായിരുന്നു? ബിസി ആയിരുന്നു? ഓഡിയോ ഓൺ ആവുന്നില്ല. പ്ലീസ് ലിസൺ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റെഗുലർ എക്സാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്, പഠിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സീരീസ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് നവംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ക്വിസും കൂടെ നടത്താനുണ്ട്, അതായത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ. അപ്പോൾ കുറേ പേര് സപ്ലി എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടി പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അപ്പോൾ നടത്താതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ കംപ്ലീറ്റ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ബൈ ദിസ് സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്. ഓക്കെ, ഞാനത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ഷെയർ ദ ലിങ്ക് ടു അപ്ലോഡ് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്വിസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ മേ ബി ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ റിമൈനിങ് ഹാഫ് ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഞാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം. ഓക്കെ, സീരീസ് എക്സാമിന് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എനി ഹൗ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സീരീസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് സീരീസിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതർ സബ്ജക്ട്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് നല്ല മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. നമുക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം, കാരണം ആകെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ അതുപോലും എഴുതുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ഇതിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും മാർക്ക് കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, okay, now we will discuss the three-phase inverters. This is very important. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 80% ചാൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. 80% three-phase inverters. The reason is this is very important question. സീരീസ് 1 റീടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയാട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും സീരീസ് 2 റീടെസ്റ്റ് ആയി. സീരീസ് 2 റീടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയൂ, ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്ത്. നമുക്ക് 2 ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് 1 റീടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈകി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3-phase inverters. So what are 3-phase inverters എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3-phase ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എന്താ സിംഗിൾ ഫേസും 3-phaseും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? സിംഗിൾ ഫേസും 3-phaseും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? എനിബഡി? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിംഗിൾ ഫേസും 3-phaseും? ജോഹ്യോൺ പറയാമോ? എവിടെയാണ് സിംഗിൾ ഫേസും 3-phaseും കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഹലോ, പറയൂ, എവിടെയാണ് സിംഗിൾ ഫേസും 3-phaseും? വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അക്ഷര 2 wire ആൻഡ് 3 wire ശരിയാണ്. നമുക്ക് 3-phaseും സിംഗിൾ ഫേസും, മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ, ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ? That is 3-phase. Okay, so simply saying the 3-phase inverters are normally used for high power applications. Okay, there are certain advantages. They are the frequency of our output voltage depends on the switching rate of the switches and hence can be varied over a wide range. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, 50 Hz എന്നുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്.
നമ്മൾ നോർമലി 230 വോൾട്ട് എ സി അല്ലെങ്കിൽ 400 വോൾട്ട് ആണ് 3 ഫേസ് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി വേരിയഡ്. Then the second point, the direction of rotation of a motor can be reversed by changing the output phase sequence of the inverters. That is, this kind of inverters are used for motors. High power motors നൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി, polarity ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. Okay, so it is very important to change the direction of rotation of the motor. Okay, third point is the AC output voltage can be controlled by varying the DC link voltage. Okay, ഒന്നുമില്ല, output voltage vary ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we will have a varying output voltage. Okay, they are the advantages of three-phase inverters. അപ്പോൾ three-phase inverters high power അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മോട്ടോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. Then the general configuration is shown in the figure, which is in the next slide. There are two basic classification or configuration of three-phase inverters. They are 180-degree conduction and 120-degree conduction. Simply saying, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളും എന്താ പറയുക, ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ല, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈൻ വേവ്. ഓക്കെ, ആ കംപ്ലീറ്റ് സൈൻ വേവിന്റെ 180 ഡിഗ്രിയോളം ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 120 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 120 ഡിഗ്രി ഡ്യൂറേഷനിൽ അതിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളും ആണ് 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ 120 ഡിഗ്രി വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് 120 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ്, 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് 120 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 180 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പം 120 ഡിഗ്രിയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, നമുക്ക് ആ ചെറിയൊരു വർക്കിംഗിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. So this is the schematic of three-phase inverter. Three-phase inverter just ഒരു schematic representation. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, it has got 3 single-phase inverters. 3 single-phase invertersനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു 3-phase inverter പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നോക്കുക, let this be inverter 1, inverter 2, inverter 3. So each of the inverters are having the same input, പ്ലസും മൈനസും എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, now at the output side, the positive terminals of each inverter is A, B and C. Okay, negative terminals are combined together, okay, to form the common. ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ 0 ആയിട്ടോ N ആയിട്ടോ സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ന്യൂട്രൽ ഓർ N എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്? സ്റ്റാർ ആണോ ഡെൽറ്റ ആണോ? പറയാവോ അക്ഷയ? ക്യാൻ യു സേ ഇത് ത്രീ ഫേസിന്റെ സ്റ്റാർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ ഡെൽറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ? അക്ഷയ? പോയോ? യെസ്, ഇത് സ്റ്റാർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ ഡെൽറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ? ഹലോ സർ. ആ പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ. ഡെൽറ്റ അല്ല ശ്രീഹരി. സർ ഹലോ. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ അക്ഷയ, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർ കോൺഫിഗറേഷൻ. സ്റ്റാർ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് ABC, നമുക്കത് നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാർ
and this one is delta. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചിരുന്ന ഡയഗ്രാം. A is there, B is there, C is there. All these terminalsന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രലിലേക്ക്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, I will give you 1 minute to 2 minutes to draw this diagram. ഫിനിഷ് ആയോ? ഓക്കെ അമൃത. ഓക്കെ, we'll wait. Okay, so this is a circuit diagram where you can see there are 6 control switches for a 3-phase inverter. Please listen, there are 6 control switches. So the control switches will be thyristors, MOSFET or IGBT, which are power semiconductor switches. Then you can see in the circuit diagram the numbers of switches Q1, Q3, Q5, then comes Q2, Q6, Q4. Okay, so this numbering is done based on the triggering of switches in a cycle. So ഒരു 1, 2, 3 ഓർഡറിലല്ല ഏത് സ്വിച്ച് ആണ് ട്രിഗർ ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടണം. ആ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സ്വിച്ച് ആണോ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഡറിലാണ് ഇതിന് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹാഫ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് Q1, Q3, Q5. താഴത്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് Q2, Q6 ആൻഡ് Q4. ഈ നമ്പേഴ്സ് തെറ്റിപ്പോയത് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയോഡിന് ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും.
അതായത് D1, D3, D5, D2, D6 and D4, like that. Okay, so each switch is numbered in the order of their triggering and in a cycle manner with a phase difference of 60 degree. Phase difference പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്വിച്ചസും ഓണും ഓഫും ആവുന്നത് തമ്മിൽ ഒരു 60 ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുക. ഹാഫ് സൈക്കിൾ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 60 ഡിഗ്രി വരെ, 60 ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെൻസ് 60% ഓഫ് ദാറ്റ്, 60% അല്ല 1/3, കാരണം 60 + 60 + 60 ആണ് 180 ആണ് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ 1/3 പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്വിച്ച് സെറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ 3 സെറ്റ് സ്വിച്ച്. അതെന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. സോ upper switches are 1, 3, 5 and lower switches are 2, 4, 6. Loads are A, B and C. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട പോലെ ABC. സോ 2, 4, 6ന്റെ ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ. 2 റൈറ്റ് മോസ്റ്റിലായിരുന്നു, സെന്ററിൽ 6 ആയിരുന്നു, then ലെഫ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് 4. Okay, so you can draw the circuit diagram. I'll give you 2 minutes. ശ്രദ്ധിച്ചു വരയ്ക്കുക. ഇതൊരു ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവെർട്ടർ. അതിൽ Q1, Q2 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, D1, D2 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള 3 എണ്ണം വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻപുട്ടിൽ 2 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻപുട്ടിലുള്ള സോഴ്സ് എന്താണോ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഓരോ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Lindo, reply me when you are finished. Finish. Okay, Lindo. Ardra, finish ആയോ? Okay. Okay, അക്ഷര, ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ തരാം.
Okay. So this is a circuit diagram. ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനെയായിരിക്കും ഇനി ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർക്കുക, ഐ മീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ Q1, Q3, Q5 അപ്പർ സൈഡിലുള്ള സ്വിച്ചസ്, ദെൻ Q2, Q6, Q4, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി എയ്തർ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ഓർ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ABC എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ സ്വിച്ചിന്റെയും സെൻട്രൽ പോയിന്റ്സ്. യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് A, ദിസ് ഈസ് B, ദിസ് ഈസ് C. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും, അതേപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും, സിയിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും. ആ 3 റെസിസ്റ്ററിന്റെയും അതർ എൻഡ് ഓൾ ടുഗദർ കണക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിന്റെ കോമൺ പോയിന്റ് ആയി, ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ആയി. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് സീരീസ് ആയിട്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആയി. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി എയ്തർ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ഓർ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി എയ്തർ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ഓർ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ 180 ഡിഗ്രി മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈച്ച് സ്വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് ഫോർ 180 ഡിഗ്രി. അതൊരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ എല്ലാ സ്വിച്ചസും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്വിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈം സ്ലോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് അല്ല 3 സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതായത് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദർ വിൽ ബി 6 സ്വിച്ചസ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൺലി 3 സ്വിച്ചസ് വിൽ ബി ഓൺ അറ്റ് എനി ടൈം. നമുക്ക് 6 സ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രം, 3 സ്വിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. സോ third point, when switch S1 is on, the terminal A gets connected to the positive terminal of DC source. Similarly, when S4 is on, terminal gets connected to the negative terminal of the DC source. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ S1 അല്ലെങ്കിൽ Q1 ആണ് ഓൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Q എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു IGBT ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് Q1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ S എന്ന് പറഞ്ഞാലും Q എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് S1 ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയി. ഇനി Q4 ആണ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊരു പാത്താണ് Q1 Q4. ഈ Q1 Q4 കൂടെ സെയിം ടൈമിൽ ഓൺ ആവില്ല. അതുപോലെ Q3 Q6 സെയിം ടൈമിൽ ഓൺ ആവില്ല. Q5 Q2 സെയിം ടൈമിൽ ഓൺ ആവില്ല. റീസൺ ഈസ് consider Q1 and Q4 are on at the same time. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഷോർട്ട് ആവും. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ആവില്ല, അവിടെ ഹീറ്റ് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ആയി പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്ലീസ് നോട്ട്, തൊട്ട് താഴെയുള്ള Q1 Q4 അല്ലെങ്കിൽ Q3 Q6 അല്ലെങ്കിൽ Q5 Q2, these switches will not be on at the same time. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. S1 and S4 should not be on simultaneously. If it happens, it will short the input. Okay. And thus is the cycle or sequence of switches. And നമുക്ക് total 6 possible modes of operation under in a cycle, and each mode is of 60 degree duration. And the explanation of each mode is shown. അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സൈക്കിളിനെ 6 മോഡ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് മനസ്സിലായാലാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ടോട്ടൽ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Okay, and in each cycle it is 60-degree duration ഉള്ള സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. അതിൽ 3 സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും ഓൺ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ സൈക്കിളിലും 3 സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നോക്കിയാൽ T1ഉം T4ഉം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ T1ഉം T4ഉം, T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ, സെയിം തന്നെ. Q എന്ന് പറഞ്ഞാലും T എന്ന് പറഞ്ഞാലും S എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. T1 T4 നിങ്ങളിപ്പം അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് S എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻഡ്രോ എവറിത്തിങ് ആസ് സ്വിച്ച്. അതായത് Q എന്നുള്ളിടത്തും T എന്നുള്ളിടത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് S എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും T എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം T1 ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് T4 ഓൺ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളിത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് T1ന്റെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ. അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ T4 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൺ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആഫ്റ്റർ T1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ T1 കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ T1 ആയിരിക്കും T4 ഓൺ, which shows T1 and T4 will not be on at the same time. അതേപോലെ തന്നെ T6 and T3. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ 6ഉം 3ഉം ഒരേ സമയം ഓൺ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓരോ സ്വിച്ചസും 180 ഡിഗ്രി വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ്, ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. T1ഉം T4ഉം ഒക്കെ ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും T6ഉം T3ഉം ടോട്ടൽ ഓൾ ടുഗെദർ നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ T5 T2 അത് സെയിം ടൈം ഓൺ ആവില്ല. ഓക്കെ, സെയിം ടൈം ഓൺ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഒന്ന് ഓണായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് ഓൺ ആവുക. ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഫ്രം 0 to 60 ഡിഗ്രി വരെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ. ഫ്രം 0 to 60 ആണ് അതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഓൺ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ T5 is on, അതാണ് 5 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും we have 6. അപ്പോൾ 5 കഴിഞ്ഞു 6 ആയി. ഇനി 6 ക്ലോസ് ആയാലും 6 ഓഫ് ആയാലും നമുക്ക് 1 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 5, 6, 1 ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും 0 to 60 വരെയുള്ള ഡ്യൂറേഷനിൽ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത്. Five, 6 and 1. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി, 1 ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എയിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. 5 ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. 6 ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ബിയിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും. ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ. എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ വിൽ ഹാവ് 6 സീക്വൻസസ്. Each sequence is 60 degree of duration. ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ്, സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ്, തേർഡ് സീക്വൻസ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്. ഓരോ ഡ്യൂറേഷനിലും ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ 60 വരെ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ 60 to 120 വരെ അടുത്ത സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ വി ഹാവ്, നോക്കിയാലേ അറിയാം, 6 ഉണ്ട്. ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ 6 ഓൺ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് T1, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് T2 വരുന്നത്. ആ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓഫ് ആയി പോകുന്നത്, ആദ്യം ഓഫ് ആയി പോകുന്ന ഏതാണോ അതിന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നോക്കിയാൽ, ഈ 60 to 120 വരെയുള്ള സൈക്കിൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ആദ്യം ഓഫ് ആവുന്നത് T6 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ T1, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് T2. അപ്പോൾ 6, 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ ഓരോന്നും 1, 2, 3, 2, 3, 4,
3 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അഗെയിൻ 1 വന്നപ്പോൾ 5 6 1. ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഓർഡർ ബൈ ഓർഡർ നിങ്ങളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, T1 and T4 will not be on simultaneously. അതേപോലെ Q3 and Q6 will not be on simultaneously. Q5 and Q2 will not be on simultaneously. Order for first cycle. അത് ഞാൻ പറയാട്ടോ മനീഷ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ, സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ Q1 കഴിഞ്ഞിട്ട് Q4 വരയ്ക്കാം. അതായത് Q1 കഴിഞ്ഞിട്ട് Q4 വരയ്ക്കാം, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഓർഡർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ ഓൺ എന്നുള്ളതിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് 5 6 1 ഇതായിരിക്കും ഓൺ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് 5 6 1 എന്നുള്ള ഓർഡർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 6 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്. ആദ്യം ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് 6 ആയിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്ന കേസ് പറഞ്ഞത്. 6 1 2. അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈം സ്ലോട്ട് എടുത്താൽ 6ഉം 1ഉം 2ഉം ആണ് ഓൺ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന 120 to 180 ഡ്യൂറേഷൻ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ, ഹാഫ് അല്ല പോർഷൻ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് 1 ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. 1 then 2 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. മനീഷിന് ക്ലിയർ ആയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കോ. സർ അപ്പോൾ തേർഡ് സൈക്കിളിന് എന്താവും? 2 3 4. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത്. തേർഡ് സൈക്കിൾ 2 3 4 വരുന്നത് ഫോർത്ത് അല്ലേ? സർ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. മനീഷ് ഏതാ പറയുന്നത്? ഞാൻ തേർഡ് സർ. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലേസർ പോയിന്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ? ഇതില് നോക്കിയാല് T1 then T2 T3 ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും അത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് മുകളിലേക്ക് വരച്ചാല് ആദ്യം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് T1 ആണ്. then comes T2 then comes T3. ആ ഒരു ഓർഡർ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാറിപ്പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ T1 അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം. മനീഷിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരച്ചെടുക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? So this is nothing. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 6 സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്, 6 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൺ ആവില്ല. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം, സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ്, അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ദിസ് സാറ്റർഡേ നോട്ട്ബുക്ക് ഫോർ മൊഡ്യൂൾ 2 സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ട്യൂസ്ഡേ മൊഡ്യൂൾ 2ന്റെ റിമൈനിങ് ഹാഫ് ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വിസ് എഴുതാത്തവർ, മൊഡ്യൂൾ 2ന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എഴുതാത്തവർ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ഞാൻ അവർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം. ഓക്കെ, ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ലീവ്. താങ്ക് യു.
Hello.